Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ава, sizga aytib atirman. Ham kulku qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hozir hazilkesh kutib oling. Yumorbek. Rahmet. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaraqalpaqston telekanalida Hazreti inson ko'rsatuvi. Senbetsizmi? Senbetsizmi? Agar senbetgan bo'lsangiz durust qilasiz. Bu albatta hazilkesh ko'rsatuvi. Rahmet. Hop. Ha. Hop. Ha. Har safar so'na o'rtaga sahnaga chiqaq yo ko'rsatuvga chiqaq, negizi jamiyatda bir qizdiradigan, bir yoshlandiradigan bari hayal qizlarda rost. Yigitlar oncha salmoq saqlab o'tiradi, yer adam bilasiz-ku, oncha ko'p shapaloq urib, ko'p kulsa, salmoq ketib qoladi. Hayal qizlar kitta kevlib o'tiradi-da. To'ylarga boramiz, to'ylarda da birinchi o'ynaydigan hayal qizlar, ya. Erkaklarning o'ynab o'tgan ko'rdingizmi? O'ynamaydi ular. Ular ko'p o'ynamaydi-da, ular. Salmoq erkak qo'yandilar. Ulma hayal qizlar haqida ko'p aytsang bo'ladi. Misoli, hayal qizlar so jamiyatda ne deydi? Jamiyatimizning guli. O'zi atlar ham guldan olinadi-ku bari. Keyin yana bir gap bor. Hayalning 40 joni bor deydi. So'ngdan ular kitta bir voy jonim chiqib ketdi deb aytib beradi ular. Voy jonim chukurim deb aytadi bolalarni. Sebebi ular joni ko'p 40 joni bor-da. A biz erkaklarda 40 hunar bor. So'ngdan sal ishib kelsa hunar ko'rsatib beradi-da ular. Sonday. Endi bugungi tema tushungan chiqasiz. Demak, hayal qizlar temasi hazilkesh ko'rsatuvi. Biz ko'rsatuvimizda boshlaymiz. Rahmat. Barliq bo'ydaq yigitlarning diqqatini men burada tayyorlab keldim. Negizi hayal qizlarda tushunu qiyin. Bizlar aytamiz-ku, hayal qizlar biz tushunmaymiz deb aytadi erkaklar. Biroq o'gan hech xafa bo'lmam kerak yo'q. Sebebi hayal qizlar o'zlari tushunmaydi-da ular. Biroz sonday, jaratılışı sonday. Misali, ularning so'zligi. Demak, diqqat bilan tinglasangiz bo'ladi, men ko'rib o'tgan bo'ydaqlar bo'lsa. Hayal qizlarning so'zlarining astari. Agar ular ne deydi? Bir izg'arli tonda ava deb javob bersa, demak u yo'q deganni bildiradi. Qiziq ya o'zi so'zlar. Hayal qizlar ag'asi жұмыстарын qalay ketib atir desa, demak u ayliq olmadingmi deganni bildiradi. Bu so'zlar qiziq-da. Bir kezler telefondan qo'ng'iroq qilib, sonday mulayim, жағымды davospен, ovqat tayyin bo'lajak edi, qayoqdasan desa, demak bu uyga men tushqanlarni qidirib kelib tezroq kelago deganni bildiradi. Keyin ag'asi maydaqshang bormi degan, sen tek maydaqsha topib atsang, ko'plik vaqtcha top deganni bildiradi. Bir vaqtlar bo'ladi deb nazam. Bir qiziq aytayim ba desa, demak men seni terga yoqman deganda u. Bilib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Bir erkak qusab uyga bir shega qag'ayn demaysang desa, demak bu uyda remontlaydigan vaqt bo'ldi degan bildiradi. Keyin tez bozorga kiraman deb chiqaman desa, demak 2 soat kutib tur, men hozir kelaman degan. Ulma so'zlar ko'p. Misol menday, agar hayal odam kuyovni qarab, ag'asi tug'ilgan kuniga ne yapirin desa, demak uyga bir o'tikpe, bir xoldinkpe bir alayqpa degan bildiradi. Tug'ilgan kun erkakniki, so'ng sebebi menda. Ulma hayal qizlar sonday jumboqlar. Biz aytamiz-ku, hayran qalarliqda ularning o'zlari abende o'sib turgan qashlarini yulib tastaydi, keyin yana o'zlari jani so'qadi-da. Nima deyman-da u? Xullas sonday. Keyin ko'rib o'tgan barliq hayollaringizga diqqatni, turmushga chiqqandan keyin ne deb aytiladi? Kuyovim deb aytadi. Kuyovim deydi. Bular negizi kuyovim deb aytуга bo'lmaydi ekan. Өмірлік жолдасым күйеуім деп айтуға болмайды. Себебі күйеуім деп айтсаң күйдіре береді дейді олар. Күйдіреді. Ат айтып та күйдіреді да ол күйеуім деп айтсаң. Байым деп айтсаң тезірек байып кетесің дейді, сондай. Кейін еркек деп айтады ғой, еркек. Еркек деген өзі ер дегеннен келіп шыққан. Ол көп гапке араластыра берсең, ол гап тыңлай берсе, гапке ереді да. Соның үшін гапке араластырмау керек еркекті. Кейін ашуланса кек сақлайды. Соның үшін еркек деген. Sonuç için gelip çıkan eken. Ama hayal degen, hay uyal degenden gelip çıkan. Sen erkek emezsen, onda жұмысың болмасын, hay uyal. Qатын деген söz ne ya? Sal qopallау. Qатын деген söz bol. Hamma zatqa aralasa berеді, тынбай сөйлей берсе, sen qатын деген да. Құласы бізде сондай гапler. Demek hazilkesh ko'rsatuvining bugungi mehmonlari. Biz aytamiz ғой, bugungi tema hayal qizlar temasi deb. Demek tushungan bo'lsangiz, hayal qizlar haqida eng ko'p
жамаатчылыкке не кылды? Сондай жамиеттик орларда көпчүлүктүн алдына чыгып, аял кыздар хакында эң көп айтатын кимдер? Косукчулар? Дурус. Себеби косуклардын 95% аял кыздарга арналган. Калган 5% отан хакында, о эркектер хакында жок бирок. Демек, бүгүнкү меймандарыбыз эстрадамыз косукчулары, Каракалпакстан Республикасында кызмет көрсөткөн артист Саламат Калыбеков hamda екі бірдей Мақсет бүгін мейманда. Мақсет Қожасов hamda Мақсет Қымат. Рахмет жігіттер, өрлетеміз. Қош келіпсіздер студиямызға. Жігіттердің уақыты аз, сондай тығыз, бұлар қазір ғана тойдан тек ярым саатқа деп сұрап келген. Демек, меймандарымыздан студиямызға жетіп келді. Жігіттер, қош келіпсіздер. Екі табақлық болып келген екенсіз қой, Үшеумізге бір табаған болады, негізі. Яқ, екеуіне бір табақ болады. Яқ, сен денең ірілеу қойсаң, өз алдынан бір табына екеу бір табақ. Енді берді ортаға отырғызып қойған қарағанда Саламат Қалыбек. Саламат, мен көп вақтан бері, әр көрген вақта саған берілетін сұрау бар да, ол сұраудың жауабы. Енді өзім білесің. Ташку деген қосықпен шықтыңыз, Саламат Қалыбеков, мен жігіт уақытым, сенің қыз уақытым деп. Өзіңіз Қарақалпақ мемлекеттік университетте оқығансыз да? Қосық Ташку хақында. Енді оқыған дәргайыңызға арнап қашан бір қосық шығарып жатсыз? Яқ, шығарып қойыппын. Сондай ма? Елі халықтың назарына ұсынылған жоқ әлі. Намаз жоқ. Намаздан бар. Бар ба? Одан неге ұсынбай қойсаң? Ұсынбайтын болмaz. Ойша, ұсына бермейсің ғой сен, Яқшы. Кен жаңалық жақында Мақсет Полатов той беріп отқан екен. Бір қошаметлеп қоямыз. Енді ол қандай той, сіздерге қызық па? Оны келесі көрсетуді біліп аламыз деп әзіл ғой. Сүннет той, Мақсет Полатовтың сүннет той. Ой, айтып сөйтіп келеді, Мақсет Полатовтың сүннет той беріп отқан екен деп. Маған сөйтіп айтты. Мақсет Полатов бұдан неше жыл бұрын ұлы болып, кім аты? Жахан. Жахан. Жахангир ма, Жахан? Шақжахан. Шақжахан. Демек, Шақжахан ініміздің сүннет тойы. Ал айтушы өзім телевизордан айтқан 1 ноябрь Мақсет Полатовтың ұлы Шақжаханның сүннет тойы. Ескелер әркім 7 адамға тарқатсын, оларым 7 адамға онса істер жүріспей қалады. Айта беріңіздер ғой. Өзіңіздің тойыңызда өзіңіз қосық айта алмайыншасыз ба? Көреміз енді. Енді сырттан ақшаға шақырып отқаннан деген ғой, өзің. Саламат Қалыбек, негізі қаны келіңіз, музыка тарауында оқыдыңыз университетте. Мақсет Қожасов пен Мақсет Полатов екеуін мұрат етіп отқанымыз себебі бар. Үшеуі де бір университетте оқыған, бірақ Саламат Қалыбек тек қаны келігі музыка тарауда. Қалған екеуі өздерінің несі қайсы факультет? Экономика факультеті. Экономика факультет. Сол, экономистер. Екеумізден экономист қой. Экономистлер. Екі экономисттің ортасында отырып тілегін тілей берейін. Экономға үйренбегенмен. Денеңізден көрініп тұр. Мақсет Қожасов, енді біз білеміз, ағаңыз сондай бір ажайып талант иесі. Рашид Қожасовтың репертуарында қосықларды атқарып жүрсіз. Өзіңізден шығарған қайсы қосыңыз өзіңіз ең бірінші? Сол Мехрибану Аққу деген қосылар бар. Енді одан алдын сол Рашид Қожасовтың қосылар репертуарларымен кіріп келгенбіз искусствоға. Экономистеріміз қосық айтып кетсе, онда біздің экономика тарауымыз не болады деген ғой? Экономистердің көп пе? Экономистер бәрі қосық айтып кетіп жатқан жоқ шығар? Өзі екі экономист қосық айтқан, оларым Мақсет екеуіңіз. Әзілкеш деп айтады, бір келген бізге айтады да, неге қызықшылар шақырмайсыз деп, өз қызықшылар өзі не қылаймыз? Шұғаның қиқымындай дейме, Қаралпақтың сөзі бар, өзі азғандай қалыпсыз да, біздер қызықшы деген да. Болам сенбей. Басқаларын тән алғысы келмей ма? Құласы қызықшылар аз. Ең жақсы қызықшылар санап берсейші, мен деп. Яқ, мен номер 2-ші қызықшымен. Бірінші кім деп сұрамаңыз ғой? Бірінші кім? Бірінші мынадан. Көп қызықшылар бар. Құласы, Юморбектің репертуарына кірген әзілдерден біреуінің авторы Мақсет Полатов, өзінен естіміз да.
бір күні бір қыз тұрмысқа шығады, сөйтіп үйіне қонақ келеді. Азыр келін ауқат әкеледі деп күтіп отырады. Ауқат қашан піседі, бірақ келін ауқат әкелмей күтіп тұра береді да кухняда. Ал келін ауқат әкеле ғой десе, мен музыка болмаса апармаймын деп ойлайды. Түсінген болсаңыз, ана Антакия ресторанында музыкамен алып келеді ауқатты. Ошо басын айтып түсінбейді. Мақсат, конкурсымыз бар. Конкурс 2 мақсатке, Саламат. Жүре берейін бе? Асып болған жоқ, бірақ кітап отыр. Кітап отырайын. Саламат, сен мына жерде отырып, бізде 3 мақсатқа отырсақ қалай болады деп ойлап отырмын. Онда келісім бойынша көрсетуіміздің қалған жағын Саламат Қарлыбек бастаушылық қылады. Демек, жігіттер, гүлдің суретін соғып жарсамыз, қағаз толып тұратында үлкен қылып бір гүл соғамыз да, гүл. Гүлдің суретін соғамыз, ең аңсат нәрсе. Сурет сабақта бірінші гүл соғу деп айтады ғой тема. Бірақ қағидасы маркерді аузымызға тістеп, тек қолмен ұстауға болмайды да маркер. Түсіндіңіз ғой? Қақпағын алып сызсаңыз болады, сонда қолайлы болады, бас дейді. Демек, маркерді тістеп алып, ауызбенен гүл соғады. 1, 2, 3, басладық. Демек, қазір кеш көрсетуінде 2 экономист гүл соғумен бән шамаласқан болса не қыламыз? Күлшілер, не қылдыңыз? Рахмет. Демек, бұл есі ұстасын. Мақсат Полатовтың соққан гүлі. Деп қой. Әжайып, жақсы? Мынау не мынау? Өзі дұрыстаға. Бұл Мақсат Қожасовтың соққан гүлі. Мені көшіріп алмадың ба? Бір музейге барсаң, сондай бір суретлеу өнерінің сондай бір жанры бар. Бір жақыннан көрсең түсініксіз болады, ұзақлардан көрсең гүлге ұсайды ғой. Сондай жанрда соққысы бар деме. Бұл ойынды жинастырамыз да, келесі ойынға өтеміз. Онда келесі шарт 3 қосқышы, эстрада қосқышыларының қатынасуында болады. Қосқылардың 95%-і аял қыздарға арналған деп. Еркектерге арналған қосқыларым жүдә бір жоқ емес, бірақ бар ғой бірлерін. Демек, бір екі қатардан айтып, еркектерге арнап жазылған қосық айтып жарысады. Бір екі қатардан бір күлпетті айтсаңыз болады. Айланып келе бересіз, айланып тәкрарлап айтуға болмайды. Кім көп іркіліп қалса, емесе тәкрарлап қойса, ол ұтылған болады. Келістік қой. Демек, бір шеттен басылаймыз. Мақсат болады. Ер жігіттің бір мұрады ат болар. Ат болмаса жүрегінде дәрт болар. Ол жігіттің ағайыны жат болар. Бастан дәулет тайып бақты болмаса. Рахмет. Саламат Қалыбек. Бәрі бізде табылады, сөзге шешен тапқырлары. Өмірбектей лаққылары, Қарекеңнің жігіттері. Мақсат Қожасов. Менің жігіт уақытым ау, сенің қыз уақытың. Мақсат Полатов. Жігіттің жоқ арманы, бар болса шын сүйгені. Саламат Қалыбек. Жігіт желеңлердің көз нұрын алып. Мақсат Қожасов. Жігіт тұра. Балалығым, шадлығым дейші. Жігітлігім шадлығым. Шапалақлар керек емес, керек емес. Ора жақ. Күлкі деген, күл дегеннен келіп шыққан ғой, күл. Демек, сізге бөлісіп береміз. Мақсат Полатов, сіз күл деген. Сол сөзді ядлап алың, күл деген. Саламат, сізге ғой деген бар. Ғой. Демек, Мақсат Полатовтың айтқан тамаша көйлер тезірек табу керек та? Күл.
Kıl 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 deyim ki. Көздерім төрт болды ар жақта. Төрт көзі төрт жаққа кетіп қалған да бұлар. Qaysi olsa Qo'y qo'y neydi bizga? Қой қой. Qo'y 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 hey dedim. Қандай қандай? Durs. Hamımız aytamiz. 1 2 3. Qo'y 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 qo'y. Rahmet. Мен Арнаулы Дастан Тимурдың атқарған қосығы, жастар бап болғаннан кейін тамаша көйлердің көпшілігі жастар болатын. Тексті жақсы жазылыпты, я. Шүйтатын мәнісі де, ой, не деген сөз. Ондан кейін қосықты онда Терең мәніге ема. Мақсат Полатов. Kıl 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 kıl. Одан кейін қосыққа өтеміз. Qo'y 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 Миранның қосығы. Мен қой деген Иранның қосығы деп. Миранның қосығы екен ол. Әжайып, дұрыс. Мират Жантылаевтың қосығы. Qo'y deb zapisga tushib kelmading mi? Hech og'zing ochilmaydi. Bizlar og'zing to'shin tutib бірақ og'izlari. Biroq qo'y deydi, dosh chiqibdi, og'zi ochilmaydi. Qo'ysa shu qo'zib aytsa. Kıl 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 kıl. Maqsad Polatovning quvgan birinchi ko'rim. Xusamay aytibdi Maqsad. Xusamay aytdi. Ritmni o'zgartib aytyapsan. Саламат Қалыбеков, қой. Qo'y 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 qo'y. Qo'y 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 qo'y. Pro'greshni aytib berdi. Bo'ldi mi? Ашылсын жүрекler. Kıl 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 kıl. Kıl 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 kıl. Deydi o. Күл деп айтың деп. Білесің ғой әне. Қаламан. Деген жеріне білдің сен? Мен сабақтан қаламан. Егер рұқсат бермесе, мен мұғалімге арызлаш жасамын дейсің. Рұқсатнама сұрап, мен мұғалімге. Саламат Қалыбеков, мен жұма Qo'y 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 qo'y. Qo'y 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 qo'y. Qo'y 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 qo'y. Ауылдың қыз бірден белгілі, ауылдың келген Kıl 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 kıl. 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 О, Жылама мұхаббат деген сен күл деп айтып отырсың. күлдіре қойын деп ма? Ал енді және бір қосық жолдаслар. Qo'y 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 qo'y. Qo'y qo'y qo'y. Kıl 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 kıl. О. Qo'y qo'y qo'y. Qo'y 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 qo'y. Qo'y 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 qo'y. О, әжайып. Қанда үстімен бұл басқыштан жұмағына жеткіздік. Демек, со тамаша көйлігі ең түсінікілі қылып қосық айтқан күл-күл, емаса қой-қой. Қой-қой. Қой-қой командасы жеңімпаз болды. Қалмай жүргеннен кейін сен. Оғырағым бол. Бұл жерде Осы да атқанымды айт. енді бұл жерде екі кітап бар. Сауға деп. Екі финал. Ойынның мәнісін түсінген шығар енді айту шарт емес. Қосықшыларым, тамаша көйлерім түсінген болса, со қой-қой, күл-күл деген қосықлар бір кезде жақсылау ма деп ойлап қаласың да, айырым қосықлар тыңлап отырып, айырым да енді. Өздері білер, енді көріп отқан болса. Соң үшін, мындай
қос кітаплар бар, анау шайырлар соның үшін жазады деймін мен иә. Қосшылар айтады. Жеңімпаз Саламат Қалыбекова. Жақсы. Саламат Қалыбеков, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсетеді. Бұл Өзбекстан қаһарманы шайыр атамыз Ибраим Юсуповтың қос кітабы. Ватан мұхаббаты. Таза топламы кейін қайта баспадан шыққан сізге естелік көрсетуіміз атынан. Шапалақ қошеметтер. Әзілкеш көрсетуі атынан естелік. Рахмет. Бәрі айтамын да. Палуанияз ағаш құйрық деген лақабыменен қызықшы жазылған ағамыз болған тақта көпірде. Негізі агроном қанегелік. Сол айтқан екен. Ыңылдап жүреді ғой біреулер. Қос жұмыс істеп жүрсе ыңылдап жүріп, жұмыс істеп жүреді. Сондай бір кәсіптесі ыңылдап жүрген екен. Ал пәленше сен бір 3-4 жылдан бері ыңылдайсың, бір композитор болатын уақытың болған жоқ па деген екен. Сондай ыңылдап айтады, біреулер ғой деп айтады дегендей. Енді біз келесі конкурсқа нәубет береміз. Екі бірдей мақсат, және де жігіттің гүлі деп жаңа гүл соқтырдық. Енді екі бірдей мақсатке келесі тапсырма. Бұл екінші, үшінші орынды анықтаймыз да. Екеумізді шарт. Жігіттер үфлеп, жар болмайды, үфлеп, өзіне байласақ, желі шықпайтын қалып. Бұған тез сол шартты орындау керек. Басладық онда? Басламыз ба? Басламыз. Қаңқы тағалары. Баслаймыз ба деп, қаз баланың таранаман еш той тарқат деп. Жарбамау керек пен? Жарбамау керек. Бұл ма? Байласаңыз болады. Күтті үфлен көрем, Асет. Болды. Ендігі екеумізге тапсырма. Ана көк маркерлерді алып, шарға смайлик бар, сақал соғасыз. Сақал соғасыз, бірақ деген жер бар. Бірақ ізбетінен ойлау керек та оң. Бірақ сақалға ұсау керек, сұлу болу керек. Дөм үлкен болып кетпейді, тап анаған жарасатын сақал. Қашан басташ керек? Басаймыз ба деп, ұқсат сұрайды, дым бір кішпейік жігітеген жайын. Рұқсат сұрайды. Болды ма? Түгісіне шықпай Рахмет, онда бір көреміз. Болған болса, демек, шардағы смайлик дейміз ғой, адам көріңіз ғой енді. Демек, сақал. Тамашагерлерге бір көрсетіп жіберсеңіз, сақал. Мына, бір қаратшы, маған бір қаратшы бересіз, өтініш. Бұл сақалардан көрініп тұр, Мақсет Павлов көбірек корейский сериалдарды көреді екен. Жумоңтың сақалы ғой? Жумоңтың сақалын сатты. Болады. Енді жігітлер сіздерге тапсырма. Қайсын үйден келген сақалға алып берді деген. Сол сақалды аламыз енді. Демек, дайын болсақ, өзің жаққан отыңды өзің сөндір дегендей, өзің салған сақалды өзің аламыз. Жүдә бір іш піскен көрсету болған екен деп көргенлер айтып отырған шығар. Демек, бұл Мақсет Павлов сақалын ағаннан кейінгі көрінісі. Тапма, мына. Онда мен еміз бай? Шашы бар ғой ебіліп. Демек, Мақсет Қожасовтың сақалын алғаннан кейінгі көрінісі. Енді бұл жерде мынау жеңімпаз болды, мынау ұтты деп айтатындай не болмады да, мен пікірім ғой. Біреу жақсылау алды ма? Екінші кітапты беретін шығар. Сол екінші кітап береміз, бірақ анекдот айтып жарсамыз енді. Бір анекдоттан айтамыз бірінші. Бір күні келейін темір терсектілер отырсақ беріп атқан ғой. Біздің анекдот басыланғаннан келеді да. Кейін қайғылы болып кетпесін. Трагедия анекдот еді деп па? Темір терсектілер анекдот. Келейін пластиковоз, отверка, ключлер бар, отырған столдың үстінде. Сөйтіп арматурменен шеге кешіп кетқан ғой отырсаққа. Сөйтіп келгеннен кеш болған, сыртта светлер жанып тұрған. Сөйтіп арматур айтқан шегеге өзің бір көріп шықса ішті қандай болып жатыр, жай жағдай. Кейіннен кірерміз деген ғой. Яқшы деп кіріп кетіп, жұғырып шыққан шеге. Ой, тыныштық па десе.
іште сварка пияң деп айтады. Мен жабыстырып жатқанда. Кітап алғаннан кейін арқайып отырыпты ғой. Енді, саламат айтайын, мен енді анекдотпен ісім жоқ, мен қосық көріп отырмын. Баяғыда бір бала енді үйінің іші төменлеу тұрады екен. Мамасы жұмыссыз, папасына сөйтіп. Ертектегі папасынан да. Аяз бабаға хат жазуға поштаға барғанда енді. Поштаға барып, Аяз атаға хат жазуым керек, адресін берің, почта неден сұрап жатқан ғой сөйтіп. Өзім сатсап қоямын, сен жазып кет деген ғой сөйтіп. Аяз атаға жаңа жазып нелерді поштадағы нелерге тастап кеткен. Сөйтіп поштадағылар Аяз атаға не жазды екен деп көрейін деген ғой енді. Нені ашып, хатты ашу болмайды негізі. Қызықсынғанда. Бұл бала енді бір несіз бала шығар. Кішкентай бала не жазды екен деп. Сөйтіп жаңа Аяз атаға жазып қойыпты, мен сондай үйім төмен тұратын еді, маған бір қыста киінуге бір куртка, сөйтіп бір шапка, сөйтіп бір етік подарка қылып жіберің, мен сондай нем жоқ. Жағдай келмеген. Жағдай келмейді деп. Сөйтіп бір күнлері жаңағы пошталардағы әмесі ақша жинап коллективпен жаңағы неге балаға жәрдем қылайын деп сол жаңа жыл жақындаған кезде подаркасын апарып тастап кеткен. Бірақ кепкеге пул жетпей қалғанда жаңағы бас киімге. Бас киім жаңа нені ашып қараса дейді, жаңа курткасы болады екен, етігі болады екен сөйтіп. Рахмет айтып қайтадан поштаға апарып хат жазып жатыпты дейді да. Жаңа баланы рахметін айтып Аяз атаға. Әперіп жіберген курткаңыз болды, етігіңіз болды. Ана поштада ақымақлар деген кепкені алып қалған деп айтады дейді. Онда кімнің анекдоты ең күшті? Кімдікі Қожасов? Өйтетін болғанда басқасын айтатын ем. Қожасовтың айтқан анекдоты ма? Онда өйтетін болғанда басқасын айтатын ем. Hazırgeç көрсетудің атынан. Қараң енді мен бұл Тосаттан еш нәрсе болмайды дейді, бірақ Тосаттан Қарақалпақтың несі бар деген да. Кітаптың атам осы сондай. Төлепберген Матмұраттың. Рахмет. Ең қызығы, екі сауға өз арнаулы екеуі дайырланған. Кімде-кім ұтылып қалса, ана екеуінің ақшасын сол төлеп беру керек та, егер ақшасы төленбеген кітапта. Онда ең басында күнлер бар ма да? Demek Aslı'nın hazırgeç көрсетуіне жұмақ жасаймыз. Азыр жігіттерім тойларына кету керек, асық тұртты, біреуінің құдалығы бар дегендей. Диққатланыңыздар, рахмет. Шапалақ, қошеметler. Рахмет.